ඔබ සැමට ආයුබෝවන්. ක්‍රීඩාව රටකට අභිමානයක්. ක්‍රීඩාව රටකට ගෞරවයක්. ක්‍රීඩාව රටකට ජවයක්. ක්‍රීඩාව රටකට සම්මානයක්. අපේ රට ජාත්‍යන්තර වශයෙන් නොසවා තිබූ විවිධ තැන් අතර ක්‍රීඩාව අග්‍රගණ්‍යලා සලකන්නට පුළුවන් බව මේන් අපි හැමෝම දන්නවා. එය මුළු රටටම වැසි දෙයක්. ඒ නිසා මුළු රටින්ම බිහිවන දක්ෂ ක්‍රීඩකයින් කවදා හෝ දවසක මේ මව්බිමට ජාත්‍යන්තර කීර්තියක් කර දෙන බව නොරහසක්. ඒකේ ගමන් මඟ වඩා ශක්තිමත් කරමින් යාපනය නැත්නම් මේ උතුරු පළාත කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් දක්ෂිණ රාශියක් මතු දවසක මව්බිමට ලබා දීමේ බලාපොරොත්තු වෙනුවෙන් අද මේ යාපනයේ ක්‍රීඩාවේ පොහොසත්කම ලැබෙන අභිමානවත් දවසක්. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ජාතික ගමන් මඟ වැඩසටහන යටතේ මණ්ඩිතීව්වේ ඉදිකරන යාපනයේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ මුල් කර තිබීමේ උත්සවය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයකර ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් යුතුව දැන් මේ මොහොතේදී මණ්ඩිතීව් භූමියේදී සිදුවන බවයි. அமுதே உயிரே தமிழே வணங்குகிறேன் உன்னை. இன மத மொழி வேறுபாடுகள் கடந்து நாம் அனைவரும் இளைஞர்களாக ஒன்றுபடும் ஒரு அழகிய தருணம் விளையாட்டு. ஆகவே அத்தகைய விளையாட்டுக்கான ஒரு களம் அமைக்கின்ற தருணம் இது. இலங்கை கிரிக்கெட் சபையின் தேசிய பயணத்திட்டத்தின் கீழ் மண்டைத்தீவில் சர்வதேச கிரிக்கெட் விளையாட்டு அரங்கிற்கான அடிக்கல் நாட்டும் வைபவம் 2025 செப்டம்பர் மாதம் 1ஆம் தேதியான இன்று இப்போது இடம்பெறவிருக்கின்றது. இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் கௌரவ ஜனாதிபதி அனுர குமார திசாநாயக்க உட்பட முக்கிய அதிதிகள் இந்த அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்விலே இந்த வேளையில் பங்கேற்கின்றார்கள். ජනාධිපතිතුමාගේ සුරතින් මුල්ගල ලැබුණු මේ අවස්ථාව සඳහා වර්තමාන රාජ්‍ය ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ගරු සුනිල් කුමාර ගමගේ මැතිතුමන් එවැගේම ක්‍රීඩා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමන් සුගත් තිලකරත්න මැතිතුමන් දීපරසා ජල්ජ සහ සාගර සම්පත් අමාත්‍ය රාමලිංගම් චන්ද්‍රසේකරන් මැතිතුමන් සහ සම්භාවනීය පිරිස සහභාගී වී ඇති. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සභාපති ශම්මි සිල්වා මහතාගේ සහ විධායක කමිටුවේ ආරාධනයෙන් යුතුව මේ සුබ කාර්යභාරය අද දවසේදී සිදු වුණේ මේ රටේ ක්‍රීඩා වංශකතාවේ පරිච්ඡේදයක් සටහන් කරමින් අපේ රටේ ක්‍රීඩාව හැම ජාතියකම එකයි හැම තැනකම එකයි. ඒ නිසා මේ රටේ බිහිවන සියලුම ජාතීන්ට ක්‍රීඩාවේ පහස ලැබිය යුතුයි. ඒ ක්‍රීඩාවේ විවිධ තැන් ස්පර්ශ කරන දක්ෂිණ රාශියක් බිහි වුණු මේ බිම උතුරු පළාතේ බිමෙන් වඩා ශක්තිමත් ක්‍රීඩකින් මතුවට දායාද කිරීමේ බලාපොරොත්තු ඇතිව අද මේ ක්‍රීඩා පිටියක් නිර්මාණය කිරීම ආරම්භ කිරීම සනිටුවන් වෙමින් ක්‍රීඩා ගම්මානයක් ලෙස මේ භූමිය සංවර්ධනය කිරීම ඉදිරි අපේක්ෂාවයි. ඒ කාර්යභාරය සිදු කරන මේ අභිමානවත් අවස්ථාව මේ වෙලාවේදීත් අපට පේනවා මේ උතුරු පළාත නියෝජනය කරන දිස්ත්‍රික් 5 වන්වුනියාව, මන්නාරම, කිලිනොච්චිය, මුලතිව්, යාපනය මේ දිස්ත්‍රික් නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩා සංගම් රාශියක් නියෝජනය කරන පාසල් රාශියක් නියෝජනය කරන පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකින් ක්‍රීඩිකාවන් විශාල පිරිසක් මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙලා තිබෙනවා. එයා අතරේ ඉන්න ලංකාවේ ජාතික තලයේ නියෝජනය කළ ලංකාවට කීර්තියක් අරගෙන එන්නට සමත්කම් දැක්වූ විජේකාන්ත්, ව්‍යස්කාන්ත්, එවැගේම තීෂන් විදූෂන්, එවැගේම නිව්ටන් රංජිත් කුමාර් මේ කියන ක්‍රීඩකින් තිදෙනා ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම් නියෝජනය කළ නැත්නම් අවුරුදු 19 පහළ කණ්ඩායම් නියෝජනය කළ අපේ රටට කීර්තියක් එකතු කරලා දුන්නු ක්‍රීඩකයෝ ඒ ක්‍රීඩකයින් තිදෙනා අද මේ අවස්ථාව සඳහා සහභාගී වෙනවා. මේ වගේ අංකුර ක්‍රීඩකින් රාශියක් සහිතවයි අද ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ සුරතින් මේ මණ්ඩිතයේහි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයේ කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ඉදි කිරීම සඳහා මුල්ගල තබනු ලැබුවේ. இலங்கை கிரிக்கெட் சபையின் தலைவரான ஷம்மி சில்வா மற்றும் நிறைவேற்றுக் குழுவின் அழைப்பின் பேரில் கௌரவ விளையாட்டுத்துறை அமைச்சரின் முன்னிலையில் இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் மாண்புமிகு ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசாநாயக்க அவர்கள் மண்டைத்தீவு சர்வதேச விளையாட்டு அரங்கம் நிர்மாணிப்பதற்கான அடிக்கலை இப்பொழுது நாட்டி அதன் பின்னதாக நினைவு பலகையினை இப்பொழுது திறந்து வைத்திருக்கின்றார். ஆகவே அங்கிருந்து இப்பொழுது இந்த மண்டபத்துக்கு இலங்கை திருநாட்டினுடைய ஜனாதிபதி அவர்களும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சரும் பிரதி அமைச்சரும் மற்றும் ஏனைய அதிதிகளும் இப்பொழுது அழைத்து வரப்படுவதை நீங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் இலத்திரனியல் திரையிலே. இந்த சிறப்பான வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்த நிகழ்வானது சர்வ மத தலைவர்களுடைய ஆசீர்வாதங்களோடு இந்த யாழ் மண்ணிலே இப்போது இடம்பெறுகின்றது. ஆகவே இந்த சிறப்பான இந்த பொன் நாளிலே
இந்த சிறப்பான வைபவத்திலே வருகை தந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவரையும் இந்த வேளையில் நாங்கள் வருக வருகவென வரவேற்கின்றோம். இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் மாண்புமிகு ஜனாதிபதி அனுருகுமார திசாநாயக்க அவர்கள் இப்பொழுது பிரதான மண்டபத்துக்கு வருகை தருகின்றார். සුබ බලාපොරොත්තු සුබ ප්‍රාර්ථනා මේ සියල්ල යාපනයේ ක්‍රීඩිකාවන් ක්‍රීඩකයින් තුළ මෝදු ගැන්වෙන දවසක් විදිහට අද දවස හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ඒ වෙනුවෙන් පෙරමුණ ගන්නා තැන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අපේ රටේ සන්නාමයක්, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අපේ රටට ජාතික කාර්යභාරයක් ඉටු කරන තැනක්. ඒ ජාතික කාර්යභාරය මුළු රටටම එක ලෙස සිදු කරමින් තමන්ගේ වගකීම මුළු මහත් රට පුරා සිදු කරන ජාතික සංවර්ධන ගමන් මගටයි අද යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයේ පැමිණ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තමන්ගේ අභිමානනීය කතාව ලියන්න පටන් ගන්නේ. මෙතෙන් සිට දිවන මේ ක්‍රීඩාංගණය අනාගතයේදී ජාත්‍යන්තර තරග පවත්වන ක්‍රීඩාංගණයක් බවට පත්වේවි. අනාගතයේදී ක්‍රීඩා ගම්මානයක් විදිහට විවිධ ක්‍රීඩා වෙනුවෙන් මේ යාපනයේ ඉඩකඩ වෙන්වේවි. අපේ රටේ සංවර්ධන ගමන් මඟ තුල යාපනය පිළිබඳව කතා කරන්න, ක්‍රීඩාව පිළිබඳව කතා කරන්න හොඳ තෝතැන්නක් බවට මේ ඉදිකිරීම පත් වනු ඇතයි අප හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ අපේ බලාපොරොත්තුව අනාගතය වෙනුවෙන් පොහොසත් රටක් ලස්සන ජීවිතයක්. ඒ ජීවිතය උදා කර ගැනීමේ අපේක්ෂාව මේ රටේ හැම තැනකටම උරගා දෙන්න ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන මේ රැඳී පැහැදී ඉන්න ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් රාශියකගේ අනාගත අපේක්ෂාවන් ඉෂ්ට කරන්නටත් අපට පුළුවන්කමක් ලැබේවි. ගරු ජනාධිපතිතුමනි මේ යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජනය කරන පාසල් 60ක මේ වන විටත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ප්‍රචලිතව පවතිනවා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඔවුන් ජාත්‍යන්තර තරග සඳහා හුරු කරන තැනක් බවට පත් කොට තිබෙනවා. ඒ සියලු පාසල් නියෝජනය කරමින් අද මේ අවස්ථාවට ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 250කට වැඩි පිරිසක් සහභාගී වෙලා ඉන්නවා. ඒ සියලු දෙනා අතර ජාත්‍යන්තර තලයේ ජයග්‍රහණය කරන්න ජාතික කණ්ඩායම් නියෝජනය කරන්න වරම් ලැබූ ක්‍රීඩකයින් කිහිප දෙනෙකුද රැඳී සිටින බව බොහොම අභිමානින් යුතුව සඳහන් කරන්නට කැමැතියි. අපට පැවරී තිබෙන අභියෝගය විශාලයි. எமக்கு இருக்கும் பொறுப்பு சவால்கள் மிக பெரியதாகும். ඔවුන් පියවරක් අප වෙත තබා තිබෙනවා. දහස් ගණන් පියවරක් යාම අරමුණින්. அவர்கள் ஒரு அடியை எம்மை நம்பி வைத்திருக்கின்றார்கள், பல ஆயிரம் அடிகள் பயணிப்பதற்கான அந்த நம்பிக்கையோடு. ඔවුන් අපේ අත්වල් බැඳගෙන ඉන්නවා තවත් දිගු කාලයක් අත් නොහරින අදහසින්. நீங்கள் எம்முடன் கைகோர்த்து இருக்கின்றீர்கள், பல காலமாக எம்மோடு பயணிக்கும் வேண்டும் என்ற அந்த எதிர்பார்ப்புடன். අපිත් එක්ක දිගු ගමනක් එනවද? எம்முடன் நீண்ட ஒரு பயணத்திற்கு தயாரா? අත්වල් අත්හරිනවද? அந்த பிடித்த கைகளை விடுவிக்க போகிறீர்களா? ඒ තීරණය කරන්නේ අපිමයි. அதை முடிவெடுக்க வேண்டும் நாங்களே தான், நீங்களே தான். එනිසා අපේ අරමුණ බවට පත් වෙන්නේ කුමක්ද? ஆகவே எமது குறிக்கோளாக அமைய வேண்டியது என்ன? අපේ දෑතින් අල්ලා ගන්නා ලද උතුරේ ජනතාව. நாங்கள் இறுக்கி பிடித்துக் கொண்ட இந்த கைகளை இறுக்கி பிடித்துக் கொண்ட இந்த வடமாகாண පියවර மக்கள், කීපයක් අපිත් එක්ක ගමන් කොට තිබෙන ජනතාව. சில அடிகள் எம்முடன் பயணித்து இருக்கும் மக்கள், ලාංකීය ජාතිය ගොඩනගන තෙක් අත් නොහැර ඉදිරියට ගෙන යාම අපේ අපේක්ෂාව. இலங்கை தேசியம் உருவாகும் வரையும் கைவிடாமல் கூட்டிச் செல்வது எமது தலையாய கடமையாக நாங்கள் கருதுகின்றோம். ඒ හුදු වාක්‍යවලට පමණක් කළ හැකි දෙයක් නොවේ. அது வார்த்தைகளுக்கு மட்டும் வரையறுக்கப்பட்டது அல்ல, வார்த்தைகளுக்கு செய்ய முடியாது. ඒ සඳහා ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් රැසක් අපිට අවශ්‍යයි. அதற்காக நடைமுறையிலே பல செயற்பாடுகள் எங்களுக்கு தேவைப்படுகின்றன. අපිට ගොඩක් දේ බෙදලා අපි සමරනවා. நாங்கள் சில நேரங்களிலே பிரிந்திருந்து நாங்கள் ஒவ்வொரு கொண்டாட்டங்களை நடத்துகிறோம். තයි පොංගල් දෙමළ ජනතාව සමරනවා. தமிழ் மக்கள் தைப்பொங்கலை நாங்கள் கொண்டாடுகின்றோம். රාමසාන් මුස්ලිම් ජනතාව සමරනවා. முஸ்லிம் மக்கள் ராமசான் விழாவை கொண்டாடுகின்றனர். වෙසක් උත්සවයේ සිංහල බෞද්ධ ජනතාව සමරනවා. சிங்கள மக்கள் வெசாக் வைபவத்தை கொண்டாடுகின்றனர். නත්තල් උත්සවයේ කිතුරු ජනතාව සමරනවා. கத்தோலிக்க மக்கள் நத்தார் பண்டிகை கொண்டாடுகின்றனர். අපිට බෙදිලා සමරන අවස්ථා ගොඩක් තිබෙනවා. எங்களுக்கு பிரிந்து நின்று கொண்டாடும் பல சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றன. හැබැයි මා හිතනවා ஆனா நான் நினைக்கின்றேன், අපිට එක්ව සැමරිය හැකි අවස්ථාවක් තිබෙනවා. எங்களுக்கு எல்லாருமாக சேர்ந்து கொண்டாடக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் தேவை. ඒ තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් අපි ලබා ගන්නා ජයග්‍රහණ. அதுதான் இந்த கிரிக்கெட் ஊடாக நாங்க பெற்றுக்கொள்ளும் வெற்றி. அந்த வெற்றியை நாங்கள் அனைவருக்குமே கொண்டாட முடியும் ஒன்றாக. 1996 ලෝක කුසලානේ ජයග්‍රහණය කරන කාලය කියන්නේ යුද්ධය පැවතුණු කාලයක්. 1996ஆம் ஆண்டு உலக கிண்ணத்தை வென்றெடுத்த காலம் என்பது இந்த நாட்டிலே யுத்த சூழல் நடந்த මේ காலம். උතුර එවැනි සන්නද්ධ ව්‍යාපාරයෙන් යටතට යටත් වෙලා තිබුණු කාලයක්. அந்த காலகட்டத்திலே சில ஆயுத குழுக்கள் இந்த யுத்த சூழலிலே செயல்பட்டார்கள். හැබැයි මා අසා තිබෙනවා ஆனால் நான் கேட்டிருக்கின்றேன், ඒ ලෝක කුසලානය තරග කරපු දවසේ அந்த உலக கிண்ண போட்டி நடந்த நாளிலே එම සටන්කරුවන්ද අවිබිම තබා තරගයේ නැරඹූ බව.
அந்த போராளிகளும் ஆயுதங்களை கீழே வைத்து அந்த போட்டியை பார்வையிட்டார்கள் என்று நான் கேட்டிருக்கிறேன். මොකද්ද මේ තිබෙන්නේ? அப்ப இதில் என்ன அடங்கி இருக்கின்றன? සියලු සීමාවන්, எல்லா எல்லைகளையும், සියලු වෙනස්කම් எல்லா வித்தியாசங்களையும் දෙවනි කොට இரண்டாவதாக போட்டு අපිට ක්‍රීඩාවෙන් මේ ජනතාව එකතු කළ හැකි බව තමයි මේ පෙන්눔 කරන්නේ. விளையாட்டுத்துறை நூடாக மக்களை ஒன்று சேர்க்க முடியும் என்ற அந்த செய்தி தான் இதனூடாக வழங்கப்படுகிறது. අන්න ඒ නිසාත් මේ ක්‍රීඩාංගණය වැදගත්. அந்த வகையில் எடுத்துக்கொண்டாலும் இந்த விளையாட்டரங்கு மிக முக்கியமானதாகும். මා විශ්වාස කරනවා நான் நம்புகின்றேன் මේ හුදු ක්‍රීඩාංගණයක් නොවේ. இது ஒரு வெறுமனே ஒரு விளையாட்டரங்கு மட்டுமல்ல. මේ අපේ රටේ සමගිය නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා ගොඩනගන විශේෂ අවස්ථාවක්. இது எமது நாட்டிலே நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு விசேடமான சந்தர்ப்பம். අපි අනාගතයේ සුබ සිහිනයක් දකිනවා. ජාතික කණ්ඩායමක්. சிங்களம், தமிழ், முஸ்லிம் போன்ற அனைத்து இனங்களையும் பிரதிநிதித்துவம் செய்யும் ஒரு தேசிய அணி ஒன்று. ඔවුන් ක්‍රීඩාංගණයේ තරඟ වදිනකොට அவர்கள் விளையாட்டு மைதானத்தில் போட்டியிடும் போது පැවිලියන් එකේ වාඩි වෙලා பவிலியனில் உட்கார்ந்திருந்து සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ඔක්කොම එකට ජාතික කණ්ඩායම් වෙනුවෙන් ඔල්වරසන් නගන රාජ්‍යයක්. சிங்களம், தமிழ், முஸ்லிம் மக்கள் அனைவருமே பவிலியனில் இருந்து அந்த விளையாட்டு போட்டி தொடர்பாக அதை வெற்றி கொள்ளோணும் என்று நாங்கள் அனைவருமே கரகோஷம் இட்டுக் கொண்டிருக்கும் சிறப்பான ஒரு சந்தர்ப்பம் வரும். ඒ සිහිනය අපි යථාර්ථය බවට පත් කරගත යුතුයි. அந்த கனவை நாங்கள் நனவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும். ඒ වැදගත් අවස්ථාවක්. இது ஒரு மிகவும் முக்கியமான ஒரு சந்தர்ப்பம். අප කිසිසේත්ම நாங்கள் ஒருபோதும் යලි අපේ රටේ යුද්ධයක් අපේක්ෂා කරන්නේ නැහැ. மீண்டும் ஒரு யுத்தத்தை நாங்கள் யாரும் බොහෝ எதிர்பார்ப்போம். අය තමන්ගේ ප්‍රතිපත්තීන් பெரும்பாலானவர்கள் தமது கொள்கைகள், තමන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් සකස් කරගනු ලබන්නේ தமது செயற்பாடுகளை தயாரித்துக் கொள்வது යුද්ධයක් આવොත් මුහුණ දෙන්න. யுத்தம் வந்தால் அதற்கு முகம் கொடுப்பதற்காக. අපේ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාකාරකම් අපි සකස් කරගන්නේ நாங்கள் எமது கொள்கைகளை திட்டமிடுவது යුද්ධයක් ඇති නොවෙන්න. யுத்தம் ஒன்று ஏற்படாமல் இருப்பதற்காக. කුමක්ද අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය? என்ன தேவையான கொள்கைகள் அதற்காக? යුද්ධයක් આવොත් සූදානමද? யுத்தம் ஒன்று வந்தால் அதற்கு தயாராகின்றதா? යුද්ධයක් ඇති නොවන ප්‍රතිපත්තීන්ද? யுத்தம் வராமல் இருப்பதற்கான கொள்கைகளா? මා හිතනවා වඩාත් ඉදිරිගාමී වන්නේ நான் நினைக்கின்றேன் மிகவும் முக்கியமான முற்போக்கானது යුද්ධයක් ඇති නොවන ප්‍රතිපත්තීන් ක්‍රියාවට නැගීමයි. யுத்தம் உருவாகாமல் இருப்பதற்கான கொள்கைகளே மிக முக்கியமான தேவை. නිරන්තරයෙන් උතුරේ සහ දකුණේ இந்த நேரத்திலும் வடக்கிலும் தெற்கிலும் යලි යුද්ධයක් පිළිබඳ අනියත බියක් හදනවා. மீண்டும் ஒரு யுத்தம் வரும் என்ற ஒரு தேவையில்லாத ஒரு அச்சத்தை ඒ ஏற்படுத்துகிறார். තුළ ගැබ් වී තිබෙන දේශපාලනයක්. அதில் பின்புலத்தில் இருப்பது அரசியல். පොදු ජනතාව එතන නැහැ. பொதுமக்கள் அந்த இடத்திலே இல்லை. එනිසා අපි අපේක්ෂා කරන්නේ කුමක්ද? ஆகவே நாங்கள் எதிர்பார்ப்பது என்ன? සමගියෙන් පිරි රාජ්‍යයක්. அமைதியான நல்லிணக்கமான ஒரு සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් අපි ඔක්කොම එකට சிங்களம், தமிழ், முஸ்லிம் நாங்கள் அனைவருமே සහෝදරත්වයෙන් ජීවත් වෙන රාජ්‍යයක්. சகோதரர்களாக நல்லிணக்கத்துடன் வாழும் ஒரு ඒ நாடு. ඉතා හොඳ අඩිතාලමක්. அதற்கான மிகவும் ஒரு சிறப்பான ஒரு அடி எடுத்து මේ வைத்திருக்கின்றோம். ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය වගේම இந்த கிரிக்கெட் போட்டியை போன்றே ඒ කේන්ද්‍ර කරගෙන ගොඩනැගෙන ක්‍රීඩා නගරයේ වැදගත්කම කුසලාවි. அதை மையமாக வைத்து உருவாகும் இந்த விளையாட்டு நகரம் அதற்கு முக்கியமான සභාපතිතුමා සහ ඒ නිලධාරි මණ්ඩලය මා හමු තිබෙන එක අවස්ථාවේ නිල වශයෙන්. தலைவர் உள்ளிட்ட அந்த அதிகாரிகள் என்னை சந்திச்ச நேரத்திலே ඒ අවස්ථාවේදී මා කිව්වේ ඔබ මේ පටන් ගන්න. நான் கூறினேன், இதை ஆரம்பித்து வையுங்கள். ඔබට අවශ්‍ය වෙන සහාය කුමක්ද අපි ලබා දෙන්නම්. அதற்கு தேவையான எந்த தேவையாக இருந்தாலும் அதை நான் நிவர்த்தி செய்து අපිට கொடுக்கிறேன். එක්සත් දුවමනාවක් තිබෙනවා. எங்களுக்கு இதை செய்வதற்கான தேவை මේ இருக்கின்றது. රට යලි ජාතිවාදයේ ගිනි දැල් වලට තල්ලු නොකර ඉන්න. இந்த நாட்டை மீண்டும் இனவாத தீப்பொறியில் தள்ளாமல் இருப்பதற்கு ඒ සඳහා විශාල පිටුවහලක් මෙම ක්‍රීඩා සංකීර්ණය. அதற்காக இந்த விளையாட்டு அரங்கு என்பது மிக ஒரு நல்ல செயற்பாடை එපමණක් නොවේ. அது மட்டுமல்ல, අද ක්‍රීඩාවත් එක්ක විශාල ආර්ථිකයක් ගොඩනගෙනවා. இந்த விளையாட்டுடன் பெரிய ஒரு பொருளாதாரம் தொடர்பு එක கொண்டிருக்கின்றது. යුගයක් ක්‍රීඩාව යනු තරඟයක් පමණයි. ஆகவே விளையாட்டு என்பது ஒரு போட்டி மட்டும்தான். අද சிலர் ක්‍රීඩාව යනු විශාල ආර්ථිකයක විභවතාවයක්. இன்று விளையாட்டுத்துறை என்பது பெரிய ஒரு பொருளாதாரத்தோட இணைஞ்சு பிணைந்திருக்கின்றது. භාණ්ඩාගාරතුමා සිය කතාවේදී පෙන්වා දුන්නා. திரைசேரி தொடர்பாக ஆற்றும் முறையிலே நான் රුපියල් சுட்டிக்காட்டினேன். බිලියන 100ක ආර්ථිකයක් කරා උන් ගමන් කරන්න සූදානම් බව. 100 பில்லியன் ரூபாய் வரை பொருளாதாரத்தில் மேம்பாட்டுக்கு அது கொண்டு போக தயார் விளையாட்டு. ඉතාමත් වැදගත් අපේ රටේ ආර්ථිකයේදී. இது மிக முக்கியமானது எமது நாட்டு பொருளாதாரத்தை எடுத்துக்கொண்டால். ඒ නිසා ඒ පැත්තෙනුත් අපි මේ ක්‍රීඩාව සඳහා සහාය දෙන්න සූදානම්. ஆகவே அந்த
பக்கத்திலும் நாங்கள் இந்த விளையாட்டுத் துறைக்கு ஆதரவு வழங்க தயாராக இருக்கின்றோம். අනිත් පසින් ගත්තොත් மறுபுறத்தில் எடுத்தால் අපේ රට සංචාර කර්මාන්තය වේගයෙන් ඉදිරියට එමින් තිබෙනවා. நமது நாட்டிலே சுற்றுலாத்துறை மிக வேகமாக வளர்ந்து வருகின்றது. හැබැයි උතුර ஆனால் வடக்கு සංචාර කර්මාන්තය හොඳ ගමනාන්තයක් නොවේ. சுற்றுலாத்துறையிலே ஒரு இந்த நிர்மாணிப்புகள் ඉතාමත් හොඳ සංචාර කර්මාන්තයට අවශ්‍ය විභවතාවයක් තිබෙනවා. இந்த இருப்பு எடுத்துக்கொண்டால் மிகவும் பொருத்தமான சுற்றுலாத்துறைக்கு பொருத்தமான ஒரு இடமாக இருக்கின்றது. ඒ ජනප්‍රිය ගමනාන්තයක් නොවේ. ஆனால் சுற்றுலாத்துறைக்கு ஒரு பிரசித்தி பெற்ற ஒரு இடம் හෝටල් அல்ல. කර්මාන්තයේ දෙන උද හොඳට දන්නවා. ஹோட்டல் துறையில ஈடுபடும் நபர்களுக்கு தெரியும். එනිසා මේ සංචාර කර්මාන්ත හොඳ ගමනාන්තයක් වෙන්න නම් ஆகவே இந்த சுற்றுலாத்துறைக்கு சிறப்பான ஒரு இடமாக இது அமைய வேண்டுமாக இருந்தால் මෙවැනි ව්‍යාපෘතීන් වැදගත්. இவ்வாறான திட்டங்கள் மிக முக்கியம். ඒ පැත්තෙන් ගත්තත් මේ කාර්ය වැදගත් කාර්යයක්. அந்த பக்கத்தில் எடுத்தாலும் இந்த செயற்பாடு என்பது மிக முக்கியமானது. මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ කන බොන එකෙන් පමණක් නොවේ. மக்கள் வாழும் போது சாப்பாடு அதே போன்ற விடயங்களை මිනිස්සුන්ගේ மட்டும் චින්තන கருதுவதல்ல. ඉතාමත් වැදගත් සාධකයක් තමයි அவர்களின் சிந்தனையிலே மிக முக்கியமான ஒரு விடயம்தான் සතුට, சந்தோஷம், මානසික සුවය. உளரீதியான அந்த நிம்மதி. ඒවා මිනිස්සුන්ගේ වැදගත් කලාපයක්. அது மக்களுடைய மிக முக்கியமான விடயங்கள். මිනිස්සුන්ට ක්‍රියාකාරකම් අවශ්‍යයි. மக்களுக்கு செயற்பாடுகள் தேவை. මොනවද තියෙන ක්‍රියාකාරකම්? பல்வேறு செயற்பாடுகள் தேவை. තමගේ සතුට වෙනුවෙන්, தமது තමගේ சந்தோஷத்துக்காக, වින්දනය වෙනුවෙන් தமது ரசனைக்காக, විශාල ක්‍රියාකාරකම් ගොඩ නොගැනෙන රාජ්‍යයක් අපි. அதே போன்ற விடயங்கள் வளர்ச்சி பெறாத ஒரு நாடு எமது ඒ நாடு. නිසා මිනිස්සුන්ට තියෙන සංස්කෘතිමය ජීවිතයක්. ஆகவே மக்களுக்கு ஒரு கலாச்சார ரீதியான ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு. ඒ සංස්කෘතික ජීවිතේ වැදගත් කොටසක් ක්‍රීඩාව. அதில் அந்த கலாச்சார வாழ்க்கைக்கு மிக முக்கியமான ஒரு துறை தான் இந்த விளையாட்டுத் துறை. උතුරේ ජනතාවට வடக்கில் மக்களுக்கு අපි සංස්කෘතික ජීවිතයේ අලුත් කලාපයක් විවෘත කළ යුතුයි. அந்த கலாச்சார வாழ்க்கைக்கு புதிய ஒரு அத்தியாயத்தை ஆரம்பித்து விட මේ வேண்டும். වැදගත් ස්ථානයක් මේ ක්‍රීඩා නගරේ උසුලනවා. அதில் ஒரு முக்கியமான இடம்தான் இந்த விளையாட்டு ඒ அரங்கு. නිසා හැම පැත්තෙම ගත්තාම ஆகவே எந்த துறையில எந்த பக்கத்தில் අද எடுத்தாலும் අපි මුල පුරන්නේ நாங்கள் இன்று ஆரம்பமாக எடுப்பது අපේ ජාතියේ හැරවුම් ලක්ෂයකට මතක எமது තබා இந்த தேசியத்தின் ஒரு திருப்பு முனையாக இருக்கும் இது. ගන්න. මේක හැරවුම් ලක්ෂයක් අපේ ජාතියේ. இது திருப்பு முனை இந்த எமது தேசத்தின். ඒ බරින් සහ அதை அந்த சுமையிலே ඒ பாரத்திலே හැඟුමින් යුතුව අපි මේක බාර ගන්න. அந்த உணர்விலே நாங்கள் පුදු ஏற்றுக்கொள்கிறோம். ක්‍රීඩාංගණයක්, வெறுமனே ஒரு விளையாட்டு පුදු அரங்கு, ක්‍රීඩාවක් வெறுமனே ஒரு விளையாட்டு එම සරල අර්ථයක් නොවේ. அவ்வாறான ஒரு விடயம் அல்ல. අපේ රටේ හැරවුමක් සිද්ධවන්ත වෙනවා. மிகவும் மனப்பூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். සභාපතිතුමා මම දැනගන්න කැමති පළවෙනි මැච් එක කවද්ද ගහන්නේ? தலைவரிடம் கேட்க விரும்புகின்றேன், முதலாவது விளையாட்டு எப்ப நடத்துவது விளையாட்டு போட்டி? ලබන අවුරුද්ද මේ අවුරුද්ද දෙසැම්බර් වල ග්‍රවුන්ඩ් එක හදලා පළවෙනි මැච් එක සෙල්ලම් කරනවා. இந்த வருடம் டிசம்பர் ஆகும் போது முதலாவது போட்டி நடக்கும் என்று தலைவர் கூறினார். පළමු ජාත්‍යන්තර මැච් එක, පළමු ජාත්‍යන්තර තරගය අවුරුද්දක් ඇතුළත අවුරුදු 3ක් ඇතුළත පළමු ජාත්‍යන්තර තරගය මෙම යාපනයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ 3 வருடத்திற்குள் சர்வதேச மட்டத்திலான ஒரு போட்டி இந்த விளையாட்டு அரங்கில் நடத்தப்படுமா? ඒ වැදගත් අපිට. மிக முக்கியமானது ඒ இதுகள். නිසා මම හිතනවා ஆகவே நான் මේ நினைக்கின்றேன் තබන ලද පියවර இந்த வைத்த அடி ඉතාමත් සාර්ථක පියවරක්. மிக வெற்றிகரமான ஒரு அடியாக ඒ அமையும். වෙනුවෙන් මුල පුරන ලද ක්‍රිකට් ආයතනයට இது தொடர்பாக செயல்படுகின்ற இந்த දෙහින් විශ්ෘතිවන්ත වෙනවා. கிரிக்கெட் நிறுவனத்திற்கு நன்றி கூறி නන්රි වණක්කම්. நன்றி வணக்கம் என்று உரையை முடித்துக் கொள்கின்றார். முப்பது வருட கால நாட்டிலே ஏற்பட்ட அசாதாரண சூழ்நிலை காரணமாகவே எம்முடைய இந்த மண்ணிலே பிறந்த வீர வீராங்கனைகள் இந்த விளையாட்டுத் துறைக்குள் இணைத்துக் கொள்ள முடியாமல் போனது. அப்படியான ஒரு காலம் ஏற்பட்டிருந்தால் சர்வதேச வென்றவர்கள் எம்மவர்களாக இருந்திருப்பார்கள். ஆகவே இந்த வடக்கு மண்ணிலிருந்து இப்பொழுது கிரிக்கெட் இந்த சபைக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்ற விஜயகாந்த், பிஎஸ்காந்த், தீசன் விதுஷான், நியூட்டன் ரஞ்சித் குமார், விக்னேஸ்வரன் ஆகாஷ், குகதாஸ் பாதுலன் போன்ற இந்த பட்டியலிலே அடுத்து வர வேண்டியவர்கள் தம்பி தங்கைகளே நீங்களே. ஆகவே இந்த சிறப்பான முறையிலே யாழ்ப்பாணம் சர்வதேச கிரிக்கெட் விளையாட்டரங்குக்கான அடிக்கல் நாட்டும் இந்த வைபவம் இந்த அளவோடு நிறைவுக்கு வருகின்றது. ஆகவே இன்னும் 3 வருடத்துக்குள் சர்வதேச முற்றுப்பாக்கும் மாபெரும் விளையாட்டு அரங்காக இது அமைய எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்திப்போம். உங்கள் அனைவருக்கும் சுபிட்சமான எதிர்காலம் அமைய வாழ்த்துகள்.
යාපනය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය ඉදිකිරීම කටයුතු සඳහා මුල්ගල තැබීම වෙනුවෙන් පැවති මේ උත්සවයේ වැඩ කටයුතු මෙතකින් නිමවට පත් වෙනවා. ඒ දැනුණු බව තවත් අවුරුදු කිහිපයකින් යථාර්ථයක් කරමින් මව්බිමට කීර්තිය යසස ගෙනෙන දක්ෂ ක්‍රීඩකින් රාශියක් මේ උතුරු කරයෙන් බිහි කරනු දැකීම මේ ක්‍රීඩා පිටිය ඉදිකිරීමේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය බවට පත් වෙනවා. ඒ සියලු කටයුතු ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් අප මේ උත්සවයේ වැඩ කටයුතු මෙතකින් නිමවට පත් කරනවා.